नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 13 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळर आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, आज सरीब बालीजात्रा। गोटे दिन पर्यंत बढ़ी कटक बालीजात्रा। विश्व प्रसिद्ध कटक ऐतिह्य बालीजात्रार अवधि गोटे दिन वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे 12 तारिख गतकाली बालीजात्रा शेष होगा कथा, किंतु आज 13 तारिख गोटे दिन पर वृद्धि करा जायछि बालीजात्रार अवधि। बालीजात्रा प्रति साधारण लोक मानकर आकर्षण आग्रह तथा मेलारे व्यवसायी मानकर कारोबार को नजर रखी मुख्यमंत्री एही अवधि को गोटे दिन वृद्धि करिसेंती। नंबर 2, रेकर्ड कला नुआपड़ार मतदान। नुआपड़ारे बम्फर भोटिंग होईछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे एथर रेकर्ड 81.14% मतदान होईछि। तेबे आसंता काली 14 तारिख रे नुआपड़ारे भोटिंग गणति कराजिबो एवं आसंता काली ही भोट फलाफल प्रकाश पाइब। नुआपड़ारे मुख्यतः 3टी प्रतिद्वंदिता मूलक प्रार्थी रहिथिले। बीजेपी जय ढोलकिया, बीजेडी स्नेहांगिनी छुरिया एवं कांग्रेस घासीराम माझी। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, 2026 कैलेंडर रे 29 दिन सरकारी छुट्टी रही। आसिला 2026 सरकारी छुट्टीर लिस्ट राज्य सरकार पक्षर 2026 वर्ष लगी कैलेंडर जारी करा जायछि। राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सूचना अनुसार आसंता वर्ष कैलेंडर रे 29टी साधारण छुट्टी तथा सरकारी छुट्टी रही। 2026 वर्ष पई कैलेंडर रे राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पई 9टी इच्छाधीन बा ऑप्शनल छुट्टीर व्यवस्था रही। विज्ञप्ति अनुसार मकर संक्रांति आरंभ होउछि सरकारी छुट्टी। यह पर सुभाष चंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी एहीपरि विभिन्न पर्वपर्वाणी सहित नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत सरकारी छुट्टी 2026 वर्षर जारी होइछि। नंबर 4, बारवाटी मैच पूर्वर मुख्यमंत्री समीक्षा। भारत दक्षिण आफ्रिका अंतर्जातीय T20 मैच पई प्रस्तुति बैठक डाकिथिले मुख्यमंत्री। ओडिशार मर्यादा को दृष्टि रखी त्रुटि शून्य भाव में आयोजन करने को ओसीए और राज्य प्रशासन को मुख्यमंत्री परामर्श देइचंती। डिसेम्बर 9 तारिख में भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबो T20 मैच। एथिपाई लोकसभा भवन में बारवाटी स्टाडियम रे हेबाकु थिबा T20 मैच आयोजन पाई प्रस्तुति बैठकर अध्यक्षता करथिले मुख्यमंत्री। नंबर 5, नुआपड़ा भोट गणति पाई 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। मंगलवार शेष होइछि नुआपड़ार उपनिर्वाचन। 14 तारिख रे भोट गणति कराजिबो। ए नै 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। नुआपड़ा नेशनल कॉलेज रे एही भोट गणति कराजिबो। सकाळ 8टा रे पोस्टल बैलेट गणति कराजिबो। 8:30 रे ईवीएम खोलिबो। ए नै जिलापाल सूचना प्रदान करिसंती। भोट गणति समय रे भीतर दायित्व सीएफएफ यह सहित पुलिस मुतयन रही करिवे। मोट 14टी टेबुल रे 26टी राउंड रे गणति व्यवस्था होइछि। नंबर 6, 3 दलर दाबी आमे जितिबु। नुआपड़ा उपनिर्वाचन 14 तारिख रे भोट गणति कराजिबो। तेबे एबे बीजेडी, बीजेपी एवं कांग्रेस नेता निज निजर प्रार्थी माने विजय हेबे बोली भविष्यवाणी करिसंती। तेबे वितर्क समय रे बीजेडी नेत्री प्रमिला मल्लिक नुआपड़ा रिजल्ट को नहीं बड़ बयान रखिबा सहित स्नेहांगिनी छुरिया 10,000 रु अधिक भोट रे विजय लाभ करिवे बोली दंभक्ति दैचंती। सेहिपरि बीजेडी नेता प्रदीप माझी नुआपड़ा रे बीजेडी प्रार्थी 10 रु 20,000 भोट रे विजय हेबो बोली भविष्यवाणी करिसंती। सेबडे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया विपुल भोट रे विजय हेबो बोली बीजेपी नेता संजय रथ भविष्यवाणी करिसंती। सेहिपरि कांग्रेस नेता अमिय पांडव कहिसंती कांग्रेस प्रार्थी ही विजय लाभ करिवे, कारण कांग्रेस हेउचे माटीर नेता। कांग्रेस रो घासीराम माझी एठारे निर्वाचन विजय लाभ करिवे। नंबर 7, खसिला पारद बढ़िला शीत। गतकाली सकाळे घन धला कुहुड़ी चादर रे घोड़ाई होइथिला कोरापुट एवं सुंदरगढ़ सहर। अभ्यंतरण ओडिशार अनेक स्थान रे एभली कुहुड़ीर आस्तरण एबे देखिबाकु मिलिछि। अन्यपटे अभ्यंतरण एवं दक्षिण उपकूल ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमिबा बेले दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशा रे रातिर पारद 2 डिग्री मध्य कमिछि।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି 9.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଛକୁ ପଛ ଫୁଲବାଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 2026 ବଜେଟ୍। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠାରେ କୁହାଯାଇଛି 2026-27 ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗମାନେ ବଜେଟ୍ର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 21ରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ହେବ। 2026 ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27 ପରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହାପରେ 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ଏବଂ 2026 ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ଷମତା। ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି? ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଣିକି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଏବେ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସହଜ ହେବ ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ। ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଲାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଧ ଦଲିଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ପୁଣି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କୋଟିଆର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ନେରେଡ଼ି ୱାଲ୍ସରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୋଟିଆର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ନମ୍ବର 11 ଭୋଟ ଚୋରି କରିଛି ବିଜେପି, କହିଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ସରକାରୀ କଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବିଜେପି ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ସଭା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇଭିଏମ୍ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି, ଏହା କିଛି ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୋଜାମିଲ ସକ୍ଲେର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଟକ ଥିବା ଜମାତିଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମୋଜାମିଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଘଟଣାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲ ରାଜନୀତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଏନେଇ ସିଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବ ବିଧାୟିକା ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ପାଲଟା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଗତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ନମ୍ବର 14 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗହିରିମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦଲିଲ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଗହିରିମଥା ଘୋଷଣା କରାଯିବାର 28 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗହିରିମଥା ଜମିବାଡ଼ି କିଣାବିକା ହେବା ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେବଳ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଣି ନେଇଛି। ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ 4 ଏକର 45 ଡିସିମିଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମୁଦ୍ରକୁ କିଣିବା ଘଟଣା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ଭୁଟାନରୁ ଫେରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଫେରି ସେ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। LNGP ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଭାରତ ବଦଲା ନେଇପାରେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାର ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ ମହମ୍ମଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2.0 ସହିତ କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୋଷୀକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୟାନ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ମୋଦି ଏକାଧିକ ଇଂରାଜୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝି ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ। ଦୀପାବଳି ଓ ଶୀତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂଆଁ, ଧୂଳି ଏବଂ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବାୟୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭ୍ରୂଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା 37 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅପରିପକ୍ୱ ପ୍ରସବ ଘଟିପାରେ। ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମିଳିତ ଚାପ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଶିଶୁକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନମ୍ବର 18 କେବଳ ସୁଧରେ ଆପଣମାନେ ମାସେ ଚଳିବେ। ସୁଧ ମାସକୁ ମିଳିବ 5,550 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ MIS ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ। ଏଣିକି ଆପଣମାନେ MIS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 7.4% ସୁଧ ଦେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ MIS ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,550 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 19 ଏବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରୂପା ରଖି ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଋଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବାଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଋଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଜମି ଏବଂ ସୁନା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ରୂପା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଏହି ନିୟମ 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପୁରା ଦେଶରେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଣିକି ରୂପା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ନେବେ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 10 କିଲୋ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବନ୍ଧକ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 20, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବବି ଦେଓଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।